वेलकम ऑल टू विद्या मंदिर राईट इन इट सेल्फ आणि मी आहे संदीप पाटील. तर आजचा जो सब पॉइंट आहे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. मागच्या लेक्चर्समध्ये आपण बघितलं भरपूर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड जरी असले तरी आपण ब्रॉडर क्लासिफिकेशनमध्ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर केलेला आहे. ओपन चेन, क्लोज चेनवर फर्दर क्लासिफाय इनटू यू नो इट होमोसायक्लिक अँड हेट्रोसायक्लिक. तर आजचा जो क्लासिफिकेशन किंवा वर्गीकरणाचा भाग आहे तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. व्हॉट इज अ फंक्शनल ग्रुप? व्हॉट इज अ फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप इज अन ॲटम. एखादा ॲटम असावा और ग्रुप ऑफ ॲटम्स, atom or group of atoms which decide or which determine the chemical properties or reactivities of the compound is known as a functional group. But this functional group जो है ना, it is arranged in a specific manner. एका विशिष्ट पद्धतीने अरेंज केलेला असतो. For example, we'll tell. What is a functional group? An atom or group of atoms arranged in a molecule in a unique fashion which determines the chemical properties and reactivities of the compound. An atom or group of atoms which determines, जो ठरवतोय ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचे केमिकल प्रॉपर्टीज आणि त्याची रिॲक्टिव्हिटी, त्याला म्हणायचं फंक्शनल ग्रुप. लेट अस सी नाउ. फॉर एक्झाम्पल विल हॅव, सपोज मी असं लिहिलं CH4 मिथेन गॅस आहे. मिथेन गॅस, मार्शी गॅस, मिथेन गॅस. ह्या मिथेन मधून एक H आपण कमी केला आणि तिथं OH ग्रुप जोडला. OH ग्रुप इज हायड्रॉक्सिल ग्रुप. सो CH3OH. तर ह्या कंपाऊंडला आपण म्हणतो मिथाइल अल्कोहोल. नाउ दिस इज अ गॅस, दिस इज अ लिक्विड. होय ना, फिजिकली पण चेंज झालं. दिस हॅज ऑल टुगेदर किंवा अल्कोहोल हॅज ऑल टुगेदर डिफरंट प्रॉपर्टीज देन दॅट ऑफ मिथेन. So that means, sir, this group OH decides or determines the chemical properties. So bond OH is the functional group and this functional group is called as the hydroxy group or hydroxyl group. So functional group in ethers is hydroxyl group. हा जो पार्ट आहे ना, हा हायड्रोकार्बन पार्ट, ह्याला अल्काइल पार्ट बनायचं. अल्काइल पार्ट. मिथेनचा एक H काढला, मिथाइल. सो दिस CH3 इज मिथाइल. इथेनचा एक H काढला, इथाइल. बरोबर आहे ना? तर नाउ हियर वी कुड राइट द जनरल फॉर्म्युला ऑफ अल्कोहोल्स लाइक ROH. दिस इज अल्कोहोल. राइट? नाउ इफ सपोज इफ आय टेक, आता असं आहे म्हणून समजा C2H6 आहे, इथेन आहे. इथेनचा एक H काढला आणि आपण असं जोडलं. दिस इज CH3CH2. इथं X जोडलं. X मीन्स एनी हॅलोजन ॲटम. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, होय ना. तर इथं आपण Cl जोडलं. सो नाउ दिस इज ऑल टुगेदर न्यू कंपाऊंड. इट इज कॉल्ड एज इथाइल क्लोराइड. कॉमन नेम इथाइल क्लोराइड. IUPAC मध्ये क्लोरोइथेन असं म्हणतो आपण. येस, ओके. सो नाउ दिस इज इथाइल क्लोराइड और क्लोरोइथेन and here what is the functional group here? Halide. Bond X is the functional group. Here the functional group was bond OH known as hydroxyl group. Bond OH known as hydroxyl group. Bond X known as halide group. That X may be chlorine, bromine, iodine, fluorine.
Yes? Okay. Now, another example we will give you. So, this is family of alcohols. This is R bond X, family of alkyl halides. Third, another functional group we will take. Suppose we have general representation as R, C, double bond O, OH. हा पार्ट बघा, बॉन्ड COOH है ना, bond COOH. What it is? Now see, I could write the example like this: CH3 COOH. The bond COOH, this is the functional group known as carboxylic acid group. Carboxylic acid किंवा carboxyl group. So carboxylic acids मध्ये bond COOH is the carboxyl group. Here what we are written, bond OH hydroxy किंवा hydroxyl group, alcohol चा functional group. Bond X or bond Cl, bond Br, bond I, what it is? Functional group of halides. And now carboxyl group. Carboxyl group is the functional group of carboxylic acid. Yes. Now the next we will discuss what it is. The next functional group. What is the next functional group? Right. Here in the next functional group we will have fourth one. Very famous. We are writing like this: R alkyl group, bond O, bond R. The name of the functional group here it is bond O bond ether linkage, ether. And this class of compounds, suppose this is CH3OCH3, CH3OCH3. So इकडे दोन पेर आहेतच, प्रत्येक वेळी दाखवावं असं काही नाहीये. CH3OCH3 dimethyl ether, methyl group and methyl group, dimethyl ether, that is the common name. तुम्ही लक्षात ठेवा, ही तो फक्त फंक्शनल ग्रुप एक ओळख. इथं मी जे शिकवणार आहे ना, आयडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप शिकवणार. व्हॉट इज फंक्शनल ग्रुप? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर झालेलं आहे. आता ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. सो व्हेरियस क्लास ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स मध्ये कोणकोणते फंक्शनल ग्रुप्स आहेत ते आपण बघतोय. सो हियर वी आर टेकिंग बॉन्ड OH, here we are taking bond X, here bond COOH, here bondo bond, that is ether, bondo bond, that is ether, dimethyl ether. Okay, nice, very nice. Now here in this next category we will discuss. For example, fifth one, if I take असा RCH डबल बॉन्ड किंवा CHO, इथे बघा C डबल बॉन्ड ग्रुप आहे ना, कार्बोनिल ग्रुप आहे. ह्या कार्बोनिल ग्रुप, ह्याला कार्बोनिल म्हणायचं, त्या कार्बोनिलला हायड्रोजन आहे. द क्लास ऑफ दॅट ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स, द ग्रुप ऑफ दॅट ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स, दिस इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड्स. सो अल्डिहाइड्स एक सिंपल एग्जांपल, CH3CHO, है ना? CH3CHO is called as acetaldehyde. Which one? Acetaldehyde. So that is acetaldehyde. What is the functional group here? Tell me, what is the functional group here? Bond CHO is the functional group. What is the functional group? Bond CHO is the functional group. Did you get this? Very important. Now here, after that, acetaldehyde, another molecule which has C double bond O functional group. Another molecule which has C double bond O functional group is R C double bond O R. R है ना? R is any alkyl group. This R is any alkyl group. म्हणजे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, any alkyl group.
Are you getting this? Yes. Okay. So RCOR. Are you getting? So here I could write CH3, C double bond O, CH3. So what is the name of this compound? I am not asking you the IUPAC names. तो तर पुढचा भाग आहे. फक्त फंक्शनल ग्रुपची ओळख करून द्यायची आहे ना मला. इथं फंक्शनल ग्रुप काय आहे? बॉन्ड CO बॉन्ड. बॉन्ड CO बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप. इथं बॉन्डो बॉन्ड इथर्स मध्ये, कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये बॉन्ड COOH and here bond X, here bond OH. तसे CH3CO, it is known as commonly acetone. काय म्हणायचं? It is called as acetone or dimethyl ketone. Acetone or dimethyl ketone. So this is acetone, or it is also called as dimethyl ketone. Acetone or dimethyl ketone. Okay, now next one. After this, after alcohols, another functional group we will discuss here. Another functional group. Let us. Another functional group. So seventh one. Seventh. The next functional group we will discuss. Here we have got RC triple bond N म्हणजे सायनाइड आहे. सायनाइड. अल्काइल सायनाइड्स. जसं की ह्याला आपण अल्काइल हॅलाइड्स म्हणतो, तसं अल्काइल सायनाइड ग्रुप. अल्काइल सायनाइड ग्रुप. व्हेरी गुड. सो अल्काइल सायनाइड्स मध्ये आपण लिहितो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N. हा कंप्लीट अल्काइल ग्रुप एक पकडला. मिथाइल सायनाइड. सो मिथाइल सायनाइड. आता जस्ट तुम्ही लगेचच नॉमेनक्लेचर बद्दल जास्त विचार नका करू. आता फक्त फंक्शनल ग्रुपची ओळख करून घ्या आणि नॉमेनक्लेचर ज्यावेळी चालू होईल अगदी व्यवस्थित शिस्तबद्ध प्रक्रियेने आपण काय करूया? नॉमेनक्लेचर करून घेऊया. ऑलराइट, ठीक आहे. सो दिस इज मिथाइल सायनाइड or it is also called as दोन कार्बन acetonitrile. What it is? Acetonitrile. Right? ठीक है. The next one, eighth जो है ना, तो amines, a class of organic compounds. amines बघायचं आहे. हे बघा, RNH2 आपण असं रिप्रेझेंट केलं. NH2 बॉन्ड NH2 ह्याला म्हणतात अमाइन्स, प्रायमरी अमाइन्स. समजा इथे दोन R ग्रुप्स असतील. R अल्काइल ग्रुप्स, ह्याला आपण सेकंडरी अमाइन्स म्हणतो. हे प्रायमरी अमाइन, हे सेकंडरी अमाइन है ना. दोन आहेत म्हणून सेकंडरी अमाइन. आणि सगळे हायड्रोजन रिप्लेस करून अमोनियाला किती हायड्रोजन असतात? 3 ना. तर हे R. हे अल्काइल ग्रुप्स बाळांनो, हे अल्काइल ग्रुप्स सेम असावेत किंवा वेगळे असावेत. सो दिस इज प्रायमरी अमाइन. हे 1 डिग्री म्हणतात प्रायमरी अमाइन. प्रायमरी अमाइनचा फंक्शनल ग्रुप काय आहे? बॉन्ड NH2 आहे. अमिनो ग्रुप. आणि सेकंडरी अमाइनचा फंक्शनल ग्रुप काय आहे? बॉन्ड NH है ना. बॉन्ड NH इट इज. देन इट इज अ सेकंडरी अमाइन. टर्शियरी अमाइनचा फंक्शनल ग्रुप काय आहे? बॉन्ड N. That is a nitrile group है ना. सो अमिनो ग्रुप, इमिनो ग्रुप सेकंडरी अमाइन. आणि हा बॉन्ड N नायट्राइल ग्रुप. इट इज अ टर्शियरी अमाइन. ऑलराइट, बघा एक सिंपल एक्झाम्पल्स देऊया. आत्ताच एक्झाम्पल्स बद्दल जास्त विचार नका करू. ओनली वेगवेगळ्या क्लास ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्सचे फंक्शनल ग्रुप कोणते? बॉन्ड OH अल्कोहोल, बॉन्ड X अल्काइल हॅलाइड म्हणजे हॅलाइड ग्रुप, बॉन्ड COH बॉन्डो बॉन्ड. ओके, सो हियर वी विल हॅव, सी हियर, CH3NH2. What it is?
methylamine. So you have got here methylamine. methylamine कॉमन नेम लिहायला लावलंय, कॉमन नेम मिथाइलअमाइन. हे काय, दोन मिथाइल आणले, दोन मिथाइल ग्रुप्स इथं तुम्ही जोडला, सेकंडरी अमाइन म्हणून दोन मिथाइल ग्रुप जोडला, त्याला काय म्हणायचं, डायमिथाइलअमाइन है ना. आणि हे काय, तीन मिथाइल ग्रुप्स जोडले, ट्रायमिथाइलअमाइन. याची सविस्तर माहिती आपल्याला कुठे मिळते, वेर यू गेट, आगे जाके नॉमेनक्लेचर मध्ये. 8th, 9th, 10th. Further we shall discuss. Now here हा आपण क्लोज करूया, वेगळं लिहूया आता. We'll see. Okay, now see. 11th. Which one? आता ऍसिड्स असतात ना, ऍसिड, हे बघा आपण एक ऍसिड लिहूया, हे बघा CH3 C डबल बॉन्ड OH, हा कोण आहे, कुठला आहे, ऍसिटिक ऍसिड. परत CH3 C डबल बॉन्ड OH है ना. दोन ऍसिड ग्रुप्स एकत्रित आले, यातलं वॉटर मॉलिक्यूल काढून टाकतो. ऍसिड मधून वॉटर मॉलिक्यूल कमी करणे म्हणजे एनहायड्राइड बनायचं. सो हे वॉटर काढलं आणि इथं ऑक्सिजन मध्ये येणार, हे बघा ह्याला म्हणायचं एनहायड्राइड, ऍसिटिक एनहायड्राइड, ऍसिटिक एनहायड्राइड. एनहायड्राइडचा फंक्शनल ग्रुप काय बघा, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड असं, हा पार्ट, हे R आणि R येते, R आणि R. किंवा तुम्ही हे काय लिहू शकता, व्हॉट यू कॅन राईट, CO ट्वाइस असं पण लिहिता येईल, CO ट्वाइस O, बरोबर आहे. त्यापेक्षा असं लिहिलेलं कधीही चांगलं. ह्याला म्हणायचं ऍसिड एनहायड्राइड. काय म्हणायचं, ऍसिड एनहायड्राइड. सो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऍसिड एनहायड्राइड. हा एनहायड्राइड ग्रुप म्हणायचं, काय म्हणायचं, एनहायड्राइड ग्रुप. व्हेरी गुड. नाउ नेक्स्ट वन आफ्टर दिस, असाच सेम पार्ट की CH3 C डबल बॉन्ड Cl, COCl, असाइल क्लोराइड्स. सो असाइल क्लोराइडला काय म्हणणार, C डबल बॉन्ड X. इथं क्लोराइड असेल, ब्रोमाइड असेल, आयोडाइड असेल. आर यू गेटिंग? सो दिस इज द COCl is the functional group, किंवा C डबल बॉन्ड X is the functional group. इथं R जोडा तुम्ही. राईट, व्हेरी गुड. जसं सर इथं बघा अमाइन्स आहेत, अमाइन्स, तसं अमाइड म्हणजे काय, अमाइड एक फंक्शनल ग्रुप येतो. लेट अस सी, अमाइड मीन्स विच फंक्शनल ग्रुप, अमाइड, विच इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइड्स. ओके, 13th, अमाइड. अमाइड कसं लिहायचं, C डबल बॉन्ड O NH2. So this CONH2 is amide. Another functional group, amide. बरोबर आहे ना. मग असं मगाशी आपण फक्त अमाइन लिहिलं, हा प्रायमरी अमाइन होता. तसं हे प्रायमरी अमाइड्स है ना. येस, ओके. नाउ हियर सेकंडरी अमाइड कसे मिळेल, सेकंडरी बघा हा, हे C डबल बॉन्ड O, इकडे काय करायचं बाळांनो, NH2 च्या ऐवजी NH लिहायचं, इथं R. हे सेकंडरी अमाइड्स. बर, C डबल बॉन्ड O, आणि इथं हे टर्शरी अमाइड. हे 3 R येतात, टर्शरी अमाइड. डू यू एग्री? सॉरी, टर्शरी अमाइड्स. आर यू गेटिंग? सो प्रायमरी, secondary and tertiary amides you get. In this way you understand ekada atom kiwa group of atoms, an atom or group of atoms which determines the chemical properties and reactivities of the compound is known as functional group. महत्वाच्या फंक्शनल ग्रुप्सचा पण यादी दिलेली आहे. आता तुम्ही काय करायचं, होमवर्क मध्ये आपल्या स्टेट टेक्स्टबुक मधला जो चार्ट आहे कशाचा, फंक्शनल ग्रुप्सचा, तो लिहायचा आहे. आणि त्यातून मला सेपरेटली तुम्ही सांगायचं आहे
अल्केन, अल्कीन आणि अल्काइनचा फंक्शनल ग्रुप कोणता? अल्केन, अल्कीन अँड अल्काइनचा फंक्शनल ग्रुप कोणता? राईट. अँड अदर फंक्शनल ग्रुप, जो एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप्स जे दिलेले आहेत, हे तर आता मेन फंक्शनल ग्रुप झाले, महत्वाचे फंक्शनल ग्रुप झाले. ह्या व्यतिरिक्त आणखीन कुठले फंक्शनल ग्रुप्स? महत्वाच्या फंक्शनल ग्रुपमध्ये कुठले येतात? हॅलाइड्स, अल्कोहोल्स, बघा हॅलाइड्स, अल्कोहोल्स, है ना, ऍसिड्स, कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स, हॅलाइड्स, अल्कोहोल्स, कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अमाइन्स. बरोबर आहे ना? So in this way you understood what is a functional group and classification of organic compounds on the basis of functional group. Do the homework, write the chart of the functional group and determine the functional groups in alkanes, alkenes, alkynes. बरोबर आहे ना? बरोबर आहे ना? Yes, very good. And suppose मगाशी मी OH लिहिला, OH. OH, if suppose OH, if I am writing to benzene ring directly, this is not a alcoholic functional group. ह्याला म्हणतात बेन्झीन रिंगला डायरेक्ट OH अटॅच असेल ना, दिस इज अ क्लास ऑफ अनदर न्यू कंपाऊंड, फिनॉल्स म्हणायचं. कळालं ना? एरवी वेगळ्या ग्रुपला रिंग सोडून, बेन्झीन रिंग सोडून ओपन चेनला कुठेही अटॅच असेल, त्याला काय म्हणायचं? अल्कोहोल्स. बट बेन्झीन रिंगला OH असेल तर त्याला फिनॉल म्हणायचं. सो डू द होमवर्क, ट्राय टू शो इट टू मी, शेअर इट विथ मी. थँक यू व्हेरी मच. कीप एन्जॉईंग केमिस्ट्री. विल मीट टुमॉरो.